ممبر رسول پہ تشریف فرما ارباب دین و ملت حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قادری امنا ریا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے. بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. داتا گن کے سنی مسلمانوں زبانیں بند کیسی ہیں آپ کی؟ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے. بھائی نام سے کوئی داتا نہیں بنتا ہے، سچا داتا وہ ہوتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کی سچی غلامی حاصل کر لیتا ہے. بلند آواز سے پڑھیے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں یہاں پر جب آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ عام طور سے بارگاہ غوثیت میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. میں اہل علم سے عرض کروں گا کہ اب میری طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں اور جو ہماتن گوش جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ واقعتاً ویسا ہو کے دکھا دیں تو کچھ دیر خدمت کر سکوں. میں ذرا بلند آواز سے آپ ہی حضرات بول جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ ان احباب کو سمجھ میں آ جائے کہ مقتدی جب بولتا ہے تو مقتدی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بولتا چلا جائے. بے شک بے شک. بتایا 40ویں کی فاتحہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دو باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کرتا کون ہے اور کس کا ایصال ثواب فائدہ پہنچاتا ہے اور کس کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. آج بریلی پوری دنیا کے اندر جو پیغام اعلیٰ حضرت دیتا ہے مسجدوں میں لگاتا ہے کہ وہابی دیوبندی سے یہ چکڑالوی ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کی بھی ضرورت ہے. اگرچہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے. رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ امام احمد رضا خان نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ درس دیا اور کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. جب سرکار اعلیٰ حضرت جنت کے بارے میں اتنی بات بول رہے ہیں تو مسجد تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن سنیں
اتنا یاد رکھیے کہ ایصال ثواب سنی کرے تو فائدہ ہے، اور کیا بھی سنی کے لیے جائے تو فائدہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر زندہ ہے تو سبحان اللہ بولے تاکہ میں آگے بات بڑھا دوں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ تو مرنے کے بعد بھی نہیں مریں گے انشاءاللہ، زندہ ہی رہیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، تو میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی کرامات غوثیہ کا مطالعہ کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ اس روح کو پرندے کی شکل دے دیتا ہے، وہ پرندہ جنت میں رہتا ہے۔ داتا گنج کا سنی مسلمان کہنے لگا حضرت کب تک رہے گا؟ میں نے کہا سنیے، اللہ نے جو روح کو پرندے کی شکل دی ہے، یہ پرندہ جنت میں کب تک رہے گا؟ اگر یہ سننا ہے تو حدیث کا جملہ سنو، حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث، جب تک قیامت آئے گی نہیں اس ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ جو ان کے بعد آئے، مفسرین کو اٹھاؤ، کن کے بعد؟ اہل منبر کی بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ذرا سبحان اللہ تو بول جائیے۔ سبحان اللہ۔ اب میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں، مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا رب کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، ان کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرنے والا آسانی سے جانتا ہے جس وقت بٹھاؤ گے اسی وقت مجمع میں آگ لگا سکتا ہے، مگر کون سی آگ؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ قرآن نے کیا کہا؟ وہ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد؟ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ قرآن کہتا ہے ان کا مزاج یہ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا، یہ اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ شہزاد نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ مغفرت کس کی جائے؟ مغفرت کی دعا کس کی جائے؟ جو مومن ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد کون آئے؟ تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ اور اس شعر کو ذہن میں رکھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ذہن میں رکھ لیا، پھر قرآن کی آیت کریمہ پڑھو۔ جو ان کے بعد آئے، صحابہ کے بعد آئے، تابعین کے تو مہاجرین میں، اور انصار کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آئے، کون آئے؟ تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، ائمہ طریقت آئے۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گئے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ پتہ چلا ایمان والا ایمان والے کے لیے اگر ایصال ثواب کرتا ہے اللہ کا کرم ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی عام ساتھ نہیں ہے، ان کو وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی کہا گیا، اعلیٰ حضرت کے زبردست شاعر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے زبردست شاگرد ہیں، اور ایسے ایسے علوم کے وارث رہے کہ آج دنیا کے اندر ان علوم کا جاننے والا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ یہی ملک العلماء ظفر الدین بہاری اپنی کتاب، اس کا نام ہے ایصال ثواب، اس کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ نحن نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم۔ اے میرے آقا یہ بتائے ہم اپنے مردوں کی طرف سے ایصال ثواب کرتے یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقے کرتے ہیں، فہل یصل الیہ ذلک، حضور پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ سوال کتنا سٹی، کوئی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، آسان لب و لہجہ بھی ہے اور حدیث کا تیور بھی بہت آسان۔ کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ سرکار کی بارگاہ میں آنے والے نے فہل یصل الیہ ذلک، حضور پہنچتا بھی ہے؟ اگر نہیں پہنچتا تو جواب کچھ ہوتا، پہنچتا ہے تو میرے سرکار نے فرمایا نعم۔ تو آپ کو بھی عربی آتی ہوگی، اور نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ قبر میں سب کو آ جائے۔ کیا فرمایا؟ ہاں۔ اب سنیں ذرا مثال میرے سرکار نے کتنی پاکیزہ دی۔
हुजूर ने फरमाया हाँ पहुंचती है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वयफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बित्तबकी इज़ा उहदिया इलैहि, मैं पहुंचती ही नहीं जब तुम्हारे इसाले सवाब को किसी तश्तरी में तबाक में जैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजता हो वो उसकी शान के मुताबिक रब्बे कदीर जब भेजता है मुर्दों के पास तो उनको ऐसे ही खुशी होती है जैसे तुम में किसी के पास खजूर को तश्तरी में रख कर पेश किया जाए तो खुशी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला। 22 मिनट बाकी, 22 मिनट। सरकार मुफ्ती आदम को तो हमारे मैशर भाई ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम का आलम यह था कि कभी 20 रकत तरावी होती नहीं थी, कभी 22। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कभी कभी तो 30 तक पहुंच जाते थे। हाफिज साहब से जरा भी गलती हो गई बोले दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या जबरदस्त नमाजें थी। अल्लाह हमें भी ऐसे बुजुर्गों की सोहबतें अता फरमाए, उनकी मोहब्बत में रखे। तवज्जो फरमाना, 22 मिनट बाकी है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। और 10 बजे तक का जो टाइम है बड़ा पाकीज़ा है, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, साहबी ने पूछा हुजूर पहुंचता है कि नहीं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ पहुंचता है। तवज्जो है ना आपकी, दाएं बाएं ना देखिएगा, पहुंचता है। उसके बाद आप तवज्जो फरमाए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा है। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। आप देखते हैं किसी का इंतकाल हो गया, जनाब मोहतरम मेरी तरफ तवज्जो करें और इधर देखिए, एक सवाल कर रहा हूँ। मस्जिद के इमाम यहाँ तशरीफ फरमा है, जानते हैं अगर अब्दुल अजीज खां का इंतकाल हो गया, इंतकाल से पहले मरहूम नहीं, जैसे ही इंतकाल हुआ फौरन पेटी आई मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद ये पेटी पे लिखा है बराए इसाले सवाब अब्दुल अजीज खां मरहूम। मैंने कहा प्यारे लफ्ज़ मरहूम की आपने जो लफ्ज बढ़ाया है इसकी आपको कहां से सनद मिली है? आप कैसे इनको मरहूम कह रहे हैं? रहम तो एक छुपी हुई चीज है, आपको कैसे मालूम कि ये मरहूम बन भी गए हैं? आप कहेंगे मौलाना हमें तो मालूम नहीं, तो आप बताएं। मैंने कहा सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमा तदखुलु कुबूरहा बिज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा मा हसल्लाहु ज़ुनूबा बिइस्तिग़फारिल मुमिनीना लहुम। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नवाज उम्मते मरहूमा है। ईमान की हालत में जो गई उम्मते मरहूमा, अब उम्मते मरहूमा का तोहफा तमगा इनाम मिला कब मिला है? तो आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा का मुताला करें। उसमें एक वाक़िया जिक्र किया कि जब अल्लाह ने कलम को पैदा किया ना तो रब ने फरमाया उक्तुब या कलम, एक कलम लिख। जब अल्लाह का खिताबे अज़ल आया ना तो वो कलम हरकत में। आला हजरत के वालिद लिखते हैं अल्लामा नकी अली खां एक दिन नहीं 1000 साल तक वो कलम हिलता रहा। 1000 साल के बाद रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, मौला क्या लिखूं? रब ने फरमाया लिख, आदम से लेकर बकिया नबियों तक जितने उनके उम्मती गुनाहगार होंगे वो जहन्नमी है, जितने बदकार होंगे जहन्नमी है, जितने निकोकार होंगे जन्नती है। कलम लिखता चला जा रहा है। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिर तक लिखता गया। हजरत ईसा की उम्मत में जो नेक होगा वो जन्नती है, बदकार होगा जहन्नमी है। सरकार की जब उम्मत आई ना उसने लिखा महबूब की उम्मत में जो नेक होगा वो जन्नती है। अभी अगला आईन और कानून उसूल और ज़ाब्ता लिखना चाह रहा था कि गैब से फिर मेरे रब का फरमान आता है खिताबे अज़ल। कहा तब या कलम, एक कलम पहले तूने नबियों के लिए लिखा, मैंने तुझे ऑर्डर दिया था, अब मेरे महबूब की बारी है। तब या कलम, एक कलम अदब के साथ रहना, अदब का मकाम है। कलम कहता है मौला क्या लिखूं? रब्बे कदीर ने फरमाया उम्मतुहु मुस्लिमतुन व रब्बुहा गफूर। लिखते मेरे महबूब की उम्मत तो गुनाहगार होगी लेकिन उसका रब उसको बख्शिश का परवाना अता करने वाला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, क्या बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों नारे तकबीर,
ख्वाजा के हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत खलीफे सरकार ताजुश्शरजा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़वी नारे हैदरी। अब एक हदीस और सुना दूं। ठीक है, बंदा गुनाहगार है, मुजरिम और खताकार है। हमने तो अर्ज किया ना, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। हाय हाय क्या बात, हमने अपनी जात जिंदाबाद किया है। हम अपनी जात पे फर्ज फख्र नहीं करते, ये तो चंद इबादत पे फख्र करना शैतान और शैतानी लोगों का काम है, जिनके लिए कुरान कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन्नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। हमने कहा जो शरीयत कह रही है सुन्नी सब करता चला जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अब कोई गुनाहगार इंसान दुनिया से चला गया, सरकार फरमाते हैं इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु, जब बंदा दुनिया से चला जाता है अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब ये बंदा चला गया, गुनाहगार सही बदकार सही, रसूल करीम की हदीस बोलती है कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, कब्रों में जाएगी गुनाह लेकर जाएगी, लेकिन कब्रों से निकलेगी अल्लाह ताला गुनाह दूर फरमा देगा। अब कोई इल्म वाला कह सकता है मियां गुनाह इंसान सुबह को करे, फजर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमा दे, लेकिन यहाँ तो मर गया ना, तो गुनाहों का सिलसिला तो बाकी रहा और अब अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो गया। यानी अब ये चला गया, अब किस तरीके से इसके गुनाह माफ हो रहे हैं। ये इंसान गया है गुनाहों का बुलंदा लेकर, गुनाहों का बोझ लेकर, सरकार फरमाते तदखुलू कुबूरहा बिज़ुनूबिहा, कब्र में जाएगा गुनाह लेके, लेकिन जब कब्र से निकलेगा इसके गुनाह को अल्लाह ने दरगुजर फरमा दिया होगा। हाय हाँ मौला, ये तो गुनाहगार गया था, इसको तो नमाजों का मौका भी नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू सुन ली जाए और बता दिया जाए मोबाइल को जेब में रख ले, थोड़ी देर मेरी बात सुन ले, हदीस मुस्तफा सुना रहा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र में जाते हैं गुनाह लेके, कब्रों से निकलेंगे गुनाहों से पाक होकर। मैंने कहा मौला ये तो बदकार गया था, सरकार की हदीस बोलती है माहसल्लाहु ज़ुनूबा बिस्तिग़फ़ारिल मुमिनीना लहुम, अरे ये तो गुनाहगार गया था, लेकिन इसके रहे सहे लोगों ने जमीन के ऊपर इसके लिए इशाले सवाब की महफिल सजाई थी, अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया है। पापा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों जरूरी है इशाले सवाब? एक तो इसलिए कि ये सुन्नियों की पहचान बन चुकी है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। दूसरा इसलिए कि इससे हमारे मुर्दों को फायदा पहुंचता है। हाय हाय, अगर आपको वाकयातन गुलाब और हार देखना है तो मुझे देखें, दोनों काम हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात लेंगे और हार भी देख लेंगे, मेरे गले में पड़ा भी उतारा नहीं। तवज्जो है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरूरी है। और जिन साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ है, मैं सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और इनकी खिदमत इनकी माँ के लिए जो की है या कर रहे हैं, अल्लाह इसको भी कबूल। इसलिए कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता मियाँ। बुजुर्गों ने फरमाया जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनके साथ हुस्न सुलूक इस तौर पर कि उनकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा किया जाए, उनकी खिदमत की जाए। और दूसरा काम क्या है, फरमाया जब दुनिया से चले जाए तो उनकी बख्शिश का सामान कर दिया जाए। ये माँ बाप के लिए किया जाता है। और आप जान रहे हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मल बैयतु फिल क़ब्रि इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विर यंतज़िरु दावतन तल्हक़ुहु बिल अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ शदीद फ़इज़ा लहिक़तु काना अहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह तबारक व तआला लयुदखिलु इला अहलिल क़ुबूरि मिन दुआई अहलिद दुनिया अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवाति अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। सरकार फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस के रावी है। इस हदीस को आप मिशकात शरीफ के अंदर भी पढ़ सकते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया जब कोई मुर्दा दुनिया से इंसान जाता है, मुर्दा हो जाता है, सरकार फरमाते हैं इसको कब्र में रखा जाता है। इसकी मिसाल कैसी है, जरा तवज्जो करना, मिसाल कैसी है। फरमाया जैसे दरिया में डूबने वाला, समंदर में डूबने वाला कहता है लोगों मुझे पुकारता है, लोगों मुझे बचाओ, लोगों मुझे बचाओ, लोगों मुझे बचाओ। मगर फर्क ये है कि दुनिया वाले इसकी आवाज सुन लेते हैं, कब्र में जो पड़ा हुआ है उसकी आवाज जमाना नहीं सुन पाता। मेरे सरकार फिर क्या होता है, सरकार ने फरमाया यंतज़िर, कब्र में पड़ा इंतजार कर।
اللہ اللہ کیا بات ہے چیز کا کیا بات ہے اللہ بنگلہ چھوڑ کر گیا ہے اس کا نہیں. فرمایا ینتظر الدعوہ، وہ قبر میں پڑا تمہاری دعا کا انتظار. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. تیجے میں ہم نے دعا ہی تو کی ہے، ہائے ہائے ہائے. 10ویں میں دعا ہی تو کی ہے، 20ویں میں دعا ہی تو کی ہے، 40ویں میں کیا کی؟ دعا. توجہ ہے. ینتظر الدعوہ، قبر میں پڑا دعا کا انتظار کرتا ہے. کس کی دعا کا؟ من ابن او ام او اخ او صدیق. فرمایا اگر مرنے والا بیٹا ہے تو باپ کی دعا کا، مرنے والا بیٹا ہے تو ماں کی دعا کا، مرنے والا بھائی ہے تو بھائی کی دعا کا، مرنے والا دوست ہے تو دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے. اے میرے آقا ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، اگر ہم بخشش کی دعائیں کر ہی دیں تو ملتا کیا ہے؟ ہم نے ان سیاکار بدکار ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا لیا. رب فرماتا ہے یاد رکھو جب بندہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں، اس لیے کہ اسی کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو سننے والا بھی ہوں اور اس پر اللہ کرم فرمانے والا بھی ہے. توجہ فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ادھر توجہ کرے. سرکار فرماتے ہیں اگر یہ دعا کر دیتے ہیں ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اس دعا کو جب اس کے نتیجے کو ثواب کو جب مردے کے پاس پیش کیا جاتا ہے فرمایا وہ اتنا مقبول ہوتا ہے جتنا مقبول دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کو نہیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا آگے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا رب کی رحمت کے دہانے کھلتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی دعاؤں کے صدقے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب نازل فرما دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فاتح جہنم، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم رضوی، نعرہ حیدری. کیا ہو گیا؟ اب آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. آپ یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ کے بھائی کی شادی ہو تو گفٹ دے، بہن کی شادی ہو تو گفٹ دے، سالگرہ آئے تو گفٹ دے، بھتیجے کی سالگرہ ہو تو گفٹ دے، مردوں کو بھی تو گفٹ دینا چاہیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سرکار نے فرمایا وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. حضور فرماتے ہیں زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ خالی ہے. 10 منٹ یا 9 منٹ باقی ہے، بس اتنی بات سن لیجیے کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ کسی کی ماں ہے اور ماں کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. حضرت علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں فرمایا کہ جب ان کے دور کے اندر علماء اکرام نے بد عقیدہ بد مذہبوں کا رد کرنا چھوڑ دیا تو انہوں نے تلاش کیا کہ مولوی چلے کہاں گئے، علماء چلے کہاں گئے، آخر حال کیا ہے. یہ تو سرکار کی امت فتنوں میں مبتلا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گئے جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف، تو سب نے اپنا اپنا مسلح لیا تھا اور جنگل کی طرف چلے گئے تھے. حضرت ابو اسحاق اسفرائینی پہنچے اور کہنے لگے یا اکلت الحشیشی انتم ہاؤلا و امت محمد فی الفدل. ایک گھاس کھا کھا کر صوفیہ اکرام زندگی کاٹنے والوں تم یہاں پڑے ہو، میرے مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے. سب نے کہا حضور ہم اس کام کو ادا نہیں کر سکتے، یہ رسپانسبلٹی آپ ہی کمپلیٹ کر پائیں گے. حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ابو اسحاق اسفرائینی پلٹ کر آئے، بد مذہبوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ دریا بہا دیے ہیں. اللہ رب العالمین ہم نے تو ایسی ذات کو پڑھا ہے، اس لیے شہزاد بفضل ہی تعالیٰ جو پیغام لے کے چل رہا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں جو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بولتا ہوں میرا دل اندر سے غیر مطمئن نہیں بلکہ مطمئن رہا کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی
तालीमात है। रब हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे। यही अबू इसहाक अस्फराइनी है, फजर की नमाज के बाद बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया, सलाम किया, कहने लगा हुजूर रईतुल बारिहता अन्ना लहियतका मुरस्सातुन बिल जवाहिरी वल यवाकीत। हुजूर रात मैंने ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात। अल्लाह आए के दौर का अगर कोई देखता तो क्या लग रहा है, हमारी जो है देहाती जबान में बोलते हुए लॉटरी खुलने वाली है, माल आने वाला है, माल समझ गए, माया आ रही है, माया। मगर ये हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी जिनके सोचने का अंदाज ही है, आए हाय हाय क्या बात कहते है। हैं कद सदकता, आए हाय तू सही कह रहा है। हुजूर क्या वजह है, ये मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा क्यों? आपने फरमाया कद मसहतु लिहयती तहता कदमी उम्मी कबला अन निमतु वहादा मिन ज़ाक। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया रात को जब मैं आया ना तो मेरी माँ लेटी हुई थी, मैंने अपने माँ के कदमों को चूमा तो दाढ़ी भी माँ के कदमों से टच हो गई। अल्लाह फरमाया ये उसी की बरकत है। क्या बात, हाय हाय ख्वाब में देख रहा, क्या बात है मुफ्ती साहब। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने सलाम क्या कहते हैं, वो फरमाते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, फरमाया मा फ़अलल्लाहु बिकी। बुजुर्गों ने फरमाया है जो रूहें आके हमें बताती हैं ये गलत, बहुत ये गलत नहीं होता। वजह यह है कि वो ऐसी जगह पहुंची है कि जहां झूठ नहीं बोला। समझ में आई बात आपके? तवज्जो फरमाना। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों क्या देखा उन्होंने ख्वाब के अंदर? तवज्जो फरमाए। उन्होंने पूछा हजरत बायजीद बुस्तामी से मा फ़अलल्लाहु बिकी, ये बताएं अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? कहने लगे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, बख्शिश फरमा दी है रब ने। कहा किस अमल की बुनियाद पर? हालांकि जितने अहले इल्म बैठे हैं सब जानते हैं बायजीद बुस्तामी कोई एक मस्जिद का आम मुसल्ली नहीं है, आम नमाजी नहीं है, कोई किसी मदरसे का आम मुदर्रिस नहीं है, बल्कि बायजीद बुस्तामी अपने वक्त का जबरदस्त सूफी भी है, शानदार वली भी है और जबरदस्त आलिम दीन भी है, शानदार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आशिक भी है। लेकिन अमल क्या बता रहे हैं? कहते अल्लाह ने मुझे बख्शा इसलिए है कि मैं अपने माँ की खिदमत किया करता था। तवज्जो फरमाना, क्या करता था? खिदमत किया करता था। आखिरी बात आज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। यही किताब है तफसीर रूहुल मानी, इसी के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों हजरत अल्लामा महमूद आलूसी ने बड़ी प्यारी हदीस जिक्र फरमाई है। कुरान पाक ने जो फरमाया ना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम को जो तबलीग अव्वलन की गई वबिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, इसी की रोशनी में एक वाकया जिक्र किया है। एक शख्स आया मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, नौजवान है, नौजवान जरा तवज्जो करना। अगर किसी का बाप हो और उसके 4 बेटे हो और बाप को अगर 3 ना समझ रहे हो, एक समझता हो, ख्याल रखता हो तो दुनिया भर में ढंढोरा पीटता है। उनको देख कौन रहा है, दवाई कौन देता है, उनको खाना कौन खिलाता है? ये तो मैं हूँ। तीनों ने तो छोड़ दिया, सब कुछ मेरे सर पे आ गया है। मैंने कहा ऐसी बातें बोलकर एहसान को ज़ाय क्यों करता है? अबे अल्लाह का शुक्र अदा कर, हो सके तो 2 रकात नफल शुक्र की अदा कर और अपनी बारगाह में अर्ज कर मौला तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तूने बाप की खिदमत का तोहफा मुझे अता फरमाया। सरकार की बारगाह में वो आया, कहने लगा हुजूर मेरा बाप मेरा दिया हुआ वापस ही नहीं कर रहा है। हुजूर ने फरमाया इनके वालिद को बुलाओ। वालिद को बुलाए ना तो हदीस में है फ़इदा हुआ यतवक्कउ अला असाहु, वो अपने डंडे पर टेक लगा के हिलता हिलाता मेरे नबी की बारगाह में आया। कहने लगा हुजूर जवाब तो आप जो फरमाएंगे मैं आपका हुक्म मान रहा हूँ, मेरे नबी हैं आप, लेकिन थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को सुन लिया जाए। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या है? क्या बात। कहने लगा हुजूर एक दौर वो भी था कि ये कमजोर था, मैं ताकतवर था। हुजूर इसको चलना नहीं आता था, सिखाया मैंने। हुजूर एक वक्त वो था कि मैं कमाता था, ये इसको खिलाता था। आज मेरे जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ गए, आज मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है। आज मैं खाने की पोजीशन में हूँ, ये कमा कर देने की पोजीशन में है। आज हुजूर ये मुझसे मांग रहा है। हदीसी अल्फाज है फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस बाप के दुखड़े को सुना था, सरकार अश्कबार हो जाते हैं, सरकार रोने लगते हैं, नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते मामिन हजरिन वला मदरिन इल्ला बका अलैहि। फरमाया क्या समझ रहे हो, तुम्हारा नबी ही रो रहा है? नहीं नहीं, इस बाप के दुखड़े सुनने के बाद पत्थरों ने भी
رونا شروع کر دیا ہے, یہ ڈھیلوں نے رونا شروع کر دیا ہے. یہ باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ لاؤ, بلکہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہو, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان میں یہ کہتے رہو, میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن کل تو عشیرت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد کا مقام ہوا کرتا ہے. اور آخری بات جب حکم دیا ہے, مکلف بنا ہی دیا, تو سن لیں, رزق حلال کھائیے, رزق حلال کمائیے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جس نبی سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ ان نبیوں اور رسولوں سے کہہ رہا ہے تم پاکیزہ ہی کھاؤ. اللہ نیک اعمال کرو. یہ تعلیم امت کے لیے ہے, امت کو بتانے کے لیے کہ تمہیں نبی کی روش پہ چلنا ہے. اور یاد رکھو, رزق حلال یہ کمایا جائے نا, تو میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. ایک کو بند معلوم ہے, سرکار علیہ السلام نے جس صحابی کو بھیجا تھا اور وہ لکڑی کاٹ کاٹ کے آئے تھے, ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھردرا پن پیدا ہو گیا تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور نے نظر ڈالی, ان کے ہاتھوں کو میرے نبی نے کرم فرما کر بوسہ دے لیا. کہنے لگے میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ جو ہاتھ محنت سے کماتے ہیں نا, ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے. اللہ بہت مگر ایک واقعہ میں آپ کو تنبیہ الغافلین حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. جب بات آ گئی, اور میں نے جو پڑھا ہے وہ ترجمے کی شکل میں ذکر للذاکرین سے پڑھا, جس کو ترجمہ کرنے والے ہمارے جامعۃ الرضا کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی صالح صاحب قبلہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے, آمین تو بول دو. میں نے اسی کے حوالے سے پڑھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر تھے, آپ خلیفہ بن گئے, لیکن آپ کا عالم یہ تھا, آپ بیت المال کا مال لے کر نہیں کھاتے, بلکہ غلام آپ رکھا تھا, وہ دن بھر کمائی کرتا, رات کو کھانا لے کے آتا, پھر بھی اس سے پوچھتے کما کے کہاں سے لایا ہے. آج تو بیٹا 10,000 کی دیہاتی زبان میں بول رہا ہوں, 10,000 کی گڈی لا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, حالانکہ کام 5,000 3,000 کا کر رہا ہے. لیکن یہ باپ کبھی نہیں پوچھتا, بیٹا تیری حیثیت تو اتنی اونچی نہیں ہے, تو یہ مال لے کے کہاں سے آیا. مگر ابو بکر صدیق اکبر کا کردار دیکھو, آپ پوچھتے تھے کمایا کہاں سے ہے. آخر ایک دن ایسا ہوا, آپ سلطنت کے, آپ خلافت کے معاملہ میں الجھے ہوئے تھے. خادم آیا, آنے کے بعد غلام آیا, لا کے کھانا دے دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے میسر بھائی کیا کیا کہ لقمہ لیا, کھا لیا, اور جیسے ہی کھایا نا تو غلام نے کہا حضور ہر دن پوچھتے تھے, آج پوچھا. فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے, بتا. کہنے لگا حضور جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا نا, حضور میں کیا کرتا تھا, میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا. کس کا؟ اپنے اعتبار سے. کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس اعتبار سے حضور میں نے ایک بندے کا کام کیا, وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا. میں وقتی لفظ لگا رہا ہوں, ہمارے استادوں نے بھی پڑھایا. اور ابو داؤد شریف کے اندر وہ جو حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کہیں سے گئے, انہوں نے کھانا کھانے کو کہا, انہوں نے منع کر دیا, کھانا نہیں کھلایا, مہمان نہیں بنایا. اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد ان کے سردار پر آ گیا آصف. قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سود کھانے والوں کا حال کتنا برا ہے. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں, قرآن کہتا ہے جو سود کھاتے ہیں نا, وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی پر بھوت چڑھ جاتا ہے تو وہ ڈاما ڈول میں. اس پر بھی آ گیا صاحب, اس پر بھی آ گیا. آنے کے بعد میں کہا کہ بھائی کچھ کرو. انہوں نے بلایا صحابہ سے کہ آپ کچھ کریے. صحابہ نے کہا کریں گے تو, لیکن 40 بکریاں چاہیے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بکریاں آئیں. مختصراً یہ حضور نے فرمایا تمہیں کیسے سمجھ میں آیا, کیا کرنا. بولے حضور ہمیں معلوم تھا سورہ الحمد سورہ فاتحہ پڑھنا, اس لیے کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. ہم نے حضور اسی کو پڑھ کے دم کر دیا, وہ اس کا اوپر سے بھوت اتر گیا, اور 40 بکریاں لے کر چلے آئے. حضور نے آخر میں فرمایا اس میں میرا بھی حصہ. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک توجہ فرمائیے کہ ذرا غور کریں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا تو صحیح. حضور میں ایسا ایسا کرتا تھا, میں نے اس سے کہا اتنا لگے گا, اس نے دیا نہیں. حضور ٹالتا رہا, میں مسلمان ہو گیا. آج جب میں گیا نا حضور میں نے دیکھا اس کے گھر میں کھانا بننا ہے. میں نے کبھی تو ہر دن کہتا ہے میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, آج تو کھانا بننا. بولے ہے اب بھی کچھ نہیں, کھانا لے جا حضور یہی کھانا ہے. اب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھے. آپ نے انگلیاں اپنے حلق میں ڈالی اور اس لقمے کو قے کرنے لگے. قریب تھا کہ آپ کے گلے کے اندر سانس کا پھندا لگ جائے اور عالم یہ ہو جائے کہ سانس وہی کی وہی رک جائے, نسیں پھول جاتی ہیں. فقیر ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں
किसी ने मशवरा दिया हुजूर कुछ पानी पी लिया जाए, पेट जब भरा होगा फिर तय करेंगे तो उसके सहारे लुकमा निकल के बाहर आ जाएगा। आपने बहरहाल थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद तय कर दी। किसी ने इतना ही सवाल कर लिया हुजूर एक लुकमा ही तो गया था, उसके लिए जान को इतनी तकलीफ में डालने की जरूरत क्या है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक अकबर जलाल में आए, फरमाया समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ताला हर्रम अलल अर्दी इन्नल्लाह ताला हर्रमल जन्नत अला कुल्ली जसदिन गुज़िया बिहराम। सरकार फरमाते तुम एक लुकमे की बात करते हो, मैंने अपने कानों से सुना है मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने उस जिस्म पर जन्नत को जहन्नम को नहीं। धोखे में मत रहना कि तर्जमा गड़बड़ा गया ना, तर्जमा सही कर रहा हूं। क्या जहन्नम को नहीं जन्नत को हराम कर दिया है। किस जिस्म पर? जिस जिस्म को ग़िज़ा हराम की। अल्लाहु अकबर। किरदार बदलिए, सट्टे लगा के कमाकर ताश के जरिए, मैचों के जरिए, फिक्स कर करके और लॉटरियों के जरिए कमाने वालों, एक एक चीज का हिसाब होगा। वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मस्ऊलून। वक्त नहीं है, कुरान कहता है कयामत के दिन कहा जाएगा रोको, इनसे सवाल होगा, पूछा जाएगा बता तूने अपनी जवानी गुजारी कहाँ, मिन ऐना कसबता व फीमा अनफक्ता, तूने माल कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया। क्या बात। इसलिए औलाद के चक्कर में, घर बार के चक्कर में, गाड़ी बंगले के चक्कर में, ऐशो आराम के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह ना कीजिए। रिस्क हलाल खाइए, रिस्क हलाल कमाइए, अल्लाह ताला फजल खास फरमाए और अब मेरे और आपके गुनाहों को रब्बे कदीर माफ फरमाए, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाकर दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, रहेंगे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मोहब्बतन मैं कह देता हूँ कि मेरे बाद भी आपको बहुत सारे हजरात को सुनना भी है। आप बैठे रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए।